جنا ہسپتال میں نجی لیب کی رسید بک رکھنے کا معاملہ ہے۔ سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے ایم ایس جنا ہسپتال سے جواب طلب کر لیا۔ ایم ایس جنا ہسپتال نے 3 رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دے دی ہے اور کمیٹی 2 روز میں رپورٹ جمع کروائے گی۔ بات کر لیتے ہیں سجاد حسین سے۔ سجاد، بتائے گا اس معاملے کے بارے میں مزید؟ جی بالکل، جنا اسپتال لاہور میں نجی لیب کی رسید بک رکھنے کا معاملے کے حوالے سے سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے ایم ایس جناح اسپتال سے اس کے بارے میں تفصیلی جواب طلب کیا ہے، جبکہ ایم ایس جناح اسپتال نے سیکرٹری صحت کی ہدایت پر 3 رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی کی سربراہ گائنی یونٹ 2 کی سربراہ پروفیسر ڈاکٹر عالیہ بشیر مقرر کی گئی ہے اور فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی میں ڈاکٹر عائشہ بشیر اور ڈی ایم ایس لیبر روم ڈاکٹر آسیہ نور کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی 2 روز میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ ایم ایس جناح ہاسپٹل ڈاکٹر امجد حسین کا کہنا ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ کی کمیٹی کے بعد ذمہ دار ڈاکٹر کو سزا دیں گے اور مریضوں کے ساتھ ایسا ناروا سلوک رکھنے والوں کے لیے ہمارے اسپتال میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جی سجان، لاہور میں خاتون ایس ایچ او کا تقرر، سب انسپیکٹر جیبا منصور ایس ایچ او تعینات کی گئی ہیں۔ آئی جی پنجاب نے صوبہ بھر میں خاتون ایس ایچ اوز کی تعیناتی کا حکم دے دیا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں مدثر حسین سے۔ جی مدثر، بتائے گا؟ جی بالکل، جی پنجاب امن ذوالفقار کے احکامات کے بعد خاتون ایس ایچ اوز کی جو تعیناتی کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ دیگر اضلاع کے بعد اب لاہور میں بھی خاتون ایس ایچ اوز کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ سب انسپیکٹر جیبا منصور اس کو جو ہے وہ ایس ایچ او سرور روڈ تعینات کر دیا گیا ہے۔ آئی جی پنجاب نے جو ہے وہ صوبے بھر میں خاتون ایس ایچ اوز کو تعیناتی کا حکم دیا تھا، جس کے بعد ڈی اے جی آپریشن نے سب انسپیکٹر جیبا منصور کو ایس ایچ او سرور روڈ تعینات کر کے اس کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے۔ تو اس حوالے سے ڈی اے جی آپریشن نے سب انسپیکٹر جیبا منصور کو فوری ایس ایچ او سرور روڈ جو ہے وہ چارج دینے کا حکم بھی جاری کیا ہے۔ تو آئی جی پنجاب نے جو ہے وہ 3 روز قبل تمام ڈی پی اوز کو اور سی سی پی لاہور کو حکم دیا تھا کہ ہر تھانے میں ضلع کے ایک تھانے میں کم از کم جو ہے وہ ایس ایچ او خواتین پولیس افسر کو تعینات کیا جائے، تاکہ جو خواتین سب انسپیکٹر ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے اور جو پولیس میں جو خواتین ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اس حوالے سے ہیلپ ڈیسک پر بھی آئی جی پنجاب نے حکم دیا تھا کہ وہاں پر بھی خواتین کو تعینات کیا جائے، جس پر جو ہیلپ ڈیسک پر بھی خواتین کو تعینات جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تمام اضلاع نے خواتین افسر کی تعیناتی کے بعد جو رپورٹ ہے وہ آئی جی آفس میں بھجوا دی ہے۔ ذرائع کے مطابق آئندہ چند روز میں جو انویسٹیگیشن ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ امتیاز انویسٹیگیشن کے طور پر خواتین افسر کو تعینات کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ مدثر۔ نگران سیٹ اپ کی بات کریں گے۔ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کے تقرر کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا فارم اتفاق رائے میں ناکام ہو گیا ہے۔ معاملہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کو بھیج دیا گیا ہے، جبکہ حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی نگران وزیر اعلیٰ کے لیے ایک دوسرے کے دیے گئے ناموں کو متنازع قرار دے رہے ہیں۔ اس پر مزید جانتے ہیں یہ رپورٹ۔ نگران وزیر اعلیٰ کے تقرر کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا اسمبلی سیکریٹریٹ میں اجلاس۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کی صدارت میں اجلاس 2 گھنٹے سے زائد جاری رہا۔ حکومتی اتحاد کے نوید اکرم چیمہ اور احمد نواز سکھیرا، جبکہ اپوزیشن اتحاد کے محسن رضا نقوی اور احد چیمہ کے ناموں پر غور کیا گیا۔ دونوں جانب سے نگران وزیر اعلیٰ کے ناموں پر ڈیڈ لاک برقرار رہا۔ کسی نے نیب کیسز کا ذکر کیا تو کسی نے رشتہ داری نکال دی۔ کمیٹی کے ڈیڈ لاک کے بعد الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہونے سے قبل ہی عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کا بھی اندیا دے دیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حکومتی اتحاد کے اراکین نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب فیصلہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ ہماری بات سے اتفاق نہیں کیا گیا، سو فیصلہ یہ ہوا کہ یہ ان کے دونوں نام بھی اور ہمارے دونوں نام بھی جو ہیں وہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جانے ہیں۔ جس بندے کی کریڈیبلٹی ہو، ایلیجیبلٹی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا واسٹ ایکسپیرینس ہو ایڈمنسٹریشن کا، انہوں نے تمام الیکشن کے پروسیس دیکھے ہوں اور وہ بہتر انداز میں صوبے کو 90 دن چلا سکتے ہوں، الیکشن کے تمام معاملے کو مانیٹر کر سکتے ہوں۔ اپوزیشن کے اراکین کا کہنا تھا کہ پوری کوشش کی گئی کہ کسی نام پر اتفاق ہو جائے۔ 224 میں لکھا ہوا ہے اینی پرسن، بٹ اینی پرسن ہیز ٹو بی کوالیفائڈ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ان سے ان ساؤنڈ مائنڈ کو لا کر بٹھا دیں، کسی ایسے بندے کو جس کی ایلیجیبلٹی ٹو بی دا ممبر بھی نہ ہوتی ہے اس کو اٹھا کے بٹھا کے بنا دیں۔ تو ایلیجیبلٹیز کسی اور جگہ پر آئین نے ڈیل کی ہوئی ہیں۔ ہمارا آپس میں اتفاق نہیں ہو سکا اور یقیناً اب یہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا، جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے اس کے اکارڈنگلی اس کو ٹریٹ کیا جائے گا۔ کسی چیز پہ بھی
इत्तफाक राय नहीं कर पा रहे, और उसकी वजह ये है कि एक डिक्टेशन देकर अपने मेंबरान को भेजा जाता है कि आपने ये चीज़ तो माननी ही नहीं। पार्लिमानी कमेटी में नाकामी के बाद मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला गया। इलेक्शन कमीशन 48 घंटों में 4 नामों में से किसी एक का बतौर निगरान वज़ीर आला तकर्रुर करेगा। हुकूमत इत्तेहाद के अरकान ने वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में सर जोड़ लिए हैं। निगरान वज़ीर आला के लिए कायम कमेटी ने अपोजिशन के अदम ताउन के हवाले से आगाह किया। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं, कौम देख रही है कि निगरान वज़ीर आला के मामले को बिला वजह कौन तूल दे रहा है। ईवान वज़ीर आला में चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत आला सतह का तली। लाहौर न्यूज़। पंजाब में इंतखाबात की तारीख ना देने का मामला है। स्पीकर पंजाब ने आइंदा तकाज़े पूरे ना करने पर गवर्नर पंजाब को ख़त लिख दिया है। स्पीकर ने ख़त की कॉपी सदर मुमलिकत को भी इरसाल कर दी है। ख़त के मतन में कहा गया है कि गवर्नर पंजाब अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। इसी पर बात कर लेते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत। बिल्कुल, स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान को खत लिखा है और उन्हें वाज़ेह तौर पर आइन के आर्टिकल 105 की सब क्लॉज 3 के तहत अपनी जिम्मेदारी ना पूरा करने पर जो है इस खत के जरिए उन्हें कहा गया है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। उनका कहना था कि आइन का मुतल्लिका आर्टिकल इस बात के लिए गवर्नर को पाबंद करता है कि वो असम्बली की तहलील के साथ ही जो है वो असम्बली के आइंदा आम इंतखाबात की तारीख का भी ऐलान करे, लेकिन 7 रोज गुजर जाने के बावजूद गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की तरफ से आम इंतखाब तारीख का ऐलान नहीं किया गया। तो इस खत में बुनियादी तौर पर यह डिमांड की गई है कि गवर्नर पंजाब फौरी तौर पर जो है वो सूबे में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करते हुए आइन के आर्टिकल 105 की क्लास 3 के तहत अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। ठीक है। अच्छा लियाकत, ये भी बताएगा कि अगर गवर्नर पंजाब की जानिब से ऐलान नहीं किया जाता तो हुकूमत की जानिब से इस हवाले से अगला लाहे अमल क्या अपनाया जाएगा? देखिए, इसमें हुकूमत अदालत में जा सकती है और गवर्नर के इस इक़दाम को जो है वो चैलेंज कर सकती है, जिसका कल इमरान खान इंडिया भी दे चुके हैं कि गवर्नर ने जो है एडवाइस जो है वो असम्बली तहलील करने की फौरी उसकी मंजूरी देने के बाद जो उसका टाइम पीरियड पूरा होने के बाद उस पर अमल नहीं किया। लेकिन जो हमारी इतलात आ रही हैं उसमें लग रहा है कि गवर्नर पंजाब आज ही जो है वो जो टेक्निकल वजूहात है जिसकी बुनियाद पर तारीख का ऐलान नहीं किया, शायद आज वो उन वजूहात का भी अलामिया जारी करें। बहरहाल गवर्नर को जो है वो आइन के आर्टिकल तहत ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है और इसमें फरीके दोयम जो है जो मुतासरा फरीक जो है वो इसके लिए अदालत से रजू भी कर सकता है। लियाकत, जैसा कि आपने कहा है कि टेक्निकल वजूहात हैं और इन टेक्निकल वजूहात के बारे में थोड़ा क्लियर कीजिएगा। देखिए, अभी गवर्नर पंजाब ने जो है वो टेक्निकल वजूहात जारी नहीं की। हमारे गवर्नर हाउस के जराये का हम कहना है कि जब हमने उनसे इस्तफसार किया कि आखिर गवर्नर पंजाब। ठीक है लियाकत, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पंजाब में इंतखाबात की तारीख ना देने का ये मामला है, इसी हवाले से भी आपको अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि PDM सरकार फेल हो चुकी है। 2 खानदानों की वजह से मुल्क डूब रहा है, कोई भी इन्हें पैसे देने को तैयार नहीं। अब तो सऊदी अरब ने भी इनकार कर दिया है। ऐवान वज़ीर आला में मुनाकिदा रूल ऑफ लॉ कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक के जरिए वकला से खिताब में चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना था कि ये हुकूमत फेल हो चुकी है। 2 खानदानों की दौलत में इजाफा हुआ लेकिन पाकिस्तान डूब रहा है। IMF शराइत मानने से बिजली, गैस और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। हालात की बेहतरी का वाहिद रास्ता साफ और शफाफ इलेक्शन है और मसाइल से निकलने का एक ही रास्ता रूल ऑफ लॉ है। मैं अब आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि सिर्फ एक तरीका है निकलने का, और बाकी चीजें आप कई कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले एक तरीका है और उसमें आप सबकी इस मुल्क को मदद है और वो है रूल ऑफ लॉ। चेयरमैन PTI का कहना था कि सऊदी अरब ने भी कह दिया है कि अब पैसे नहीं देंगे। इन्होंने 8 माह में दुनिया के चक्कर लगा लिए हैं। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था आज LCs खोलने के लिए पैसे नहीं। इन नामवर डाकुओं ने अपने सारे केसेस माफ करा लिए। नामवर डाकुओं को जिनके ऊपर हमारे दौर में नहीं पुराने केसेस थे, अरबों अरबों रुपए के केसेस थे, उनको पहले ऊपर साजिश के तहत बिठाया गया
और उन्होंने अपनी सारी चोरियां माफ कर ली। इमरान खान ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का हेड हूं, अपनी FIR नहीं दर्ज करा सका, आम आदमी के साथ क्या सलूक होगा। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरीम नवाज का तारीखी इस्तकबाल करने की तैयारियां हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं मरीम नवाज ने मुश्किल दौर में बेहतरीन अंदाज में पार्टी की नुमाइंदगी की है। मरीम नवाज 27 जनवरी को 4 बजे लाहौर पहुंचेंगी। मुस्लिम लीग नून लाहौर की जानिब से फ्लैटिस होटल में तकरीब में सैफुल मलूक खोकर और ख्वाजा इमरान नज़ीर समेत दीगर ने भी शिरकत की। इस मौके पर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि मरीम नवाज का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। हमजा शहबाज और मरीम नवाज मिलकर इस मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। सैफुल मलूक खोकर ने कहा कि मरीम नवाज ने हमेशा साबित किया कि वो बहादुर बाप की बहादुर बेटी हैं, उनका तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर कमर समान कायरा का कहना है कि रायगढ़ में ऐलान कर रहा हूँ कि यही इलेक्शन कमिश्नर निगरान हुकूमत बनाएगा और इन्हें मानना भी पड़ेगा। इमरान खान ने दोस्त ममालिक नाराज़ किए हैं, मानता हूँ हमारे दौर में महंगाई बढ़ी है। ये रिपोर्ट देखें। पाजियां पिंड में PTI के साबिक ओहदेदारों राना दिलशाद सफदर, राना फैसल और राना नदीम की पीपल्स पार्टी में शमूलियत की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए कश्मीर उमूर कमर ज़मान कायरा, असलम गिल, उस्मान मलिक और चौधरी अख्तर समेत दीगर पार्टी ओहदेदार शरीक हुए। इस मौका पर कमर ज़मान कायरा का कहना था कि PTI को कराची में बुरी शिकस्त हुई, पंजाब के इलेक्शन में भी इन्हें शिकस्त होगी। निगरान हुकूमत पर इलेक्शन कमीशन के फैसले को इन्हें मानना ही पड़ेगा। अब बुरी हुकूमत के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर या वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर अपनी अपनी असम्बलियों में ये इकट्ठे बैठ के फैसला करेंगे। अगर फैसला ना हुआ तो फिर दोनों तरफ से 3-3 मेंबरों पे कमेटी मेंबरों की बनेगी, वो फैसला करेगी। अगर उसमें भी नाकामी हुई तो फिर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। ये पाकिस्तान का आइन कह रहा है। तकरीब से सदर लाहौर असलम गिल ने भी खिताब किया और राना दिलशाद सफदर और उनकी फैमिली को पार्टी में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़। पंजाब में निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का मामला स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान ने मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है। पार्लिमानी कमेटी में इत्तफाक़ राय में नाकामी के बाद मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत। बिल्कुल, आज पार्लिमानी कमेटी में नाकामी के बाद जो है वो अब आईनी प्रोसेस आगे बढ़ गया है और स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए पार्लिमानी कमेटी की पूरी जो प्रोसीडिंग थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अरसाल कर दी है। इस प्रोसीडिंग में जो है वो बताया गया है कि हुकूमत और अपोजिशन इत्तेहाद की जानब से जो दो नाम सामने आए हैं उनमें अपोजिशन ने जो हुकूमती उम्मीदवारों पर एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया वो भी उसमें साथ तहरीर अपोजिशन की जानब से हुकूमत और हुकूमत की जानब से अपोजिशन के उम्मीदवारों पर एतराज है वो भी साथ ही इसमें तहरीर किया गया और ये बताया गया है कि पार्लिमानी कमेटी जो है वो आज काम रही है इत्तफाक राय पैदा करने के लिए। इसलिए अगले आईनी प्रोसेस के लिए जो है वो अब मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाता है। तो ये तकरीबन 16 सफ़हात पर मुश्तमिल जो है ये लेटर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अरसाल कर दिया गया है। अच्छा लियाकत, कल तो परवेज़ इलाही की जानिब से बाकायदा तौर पर कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का जो फाइनल नाम होगा उसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। देखिए, ये तो उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। आईनी अमल यही है कि जब पहला वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर के सतह पे प्लेटफॉर्म पे जो है वो मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर पार्लिमानी कमेटी आइन के तहत फोरम है। जब पार्लिमानी कमेटी में मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर हतमी जो प्लेटफॉर्म या आखिरी फोरम है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। तो सियासी सतह पर जमातें सांस ले सकती हैं, वो एक बयानिया बना सकती हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास ये आईनी का इख्तियार है कि अब वो इन चारों में से किसी एक को भी जो है वो केयर टेकर सीएम जो है वो नोटिफाई कर सकता है। ठीक है, लियाकत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं पंजाब में निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का ये मामला है। स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान ने मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है। और नाज़रीन, स्मोक के तदारुक के लिए लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है। रात 10 बजे के बाद कारोबार करने वाली मार्केट्स को 2 लाख रुपए जुर्माना करने का हुक्म दे दिया गया है।
ڈپٹی کمشنر اور CCP لاہور کو فوری احکامات پر عمل درآمد کروانے کی ہدایت ہے. یہ رپورٹ دیکھیں. اقدامات نہ کرنے کی نشاندہی سے متعلق کیس. جسٹس شاہد کریم نے شہری ہارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی. سیکرٹری جنرل لاہور سپر مارکیٹ محمد عمران سلیم عدالت میں پیش ہوئے. استدعا کی کہ رات 10 بجے مارکیٹیں بند کرنے کا حکم دیا جائے. سب دکانداروں کا اس پر اتفاق ہے اور اب زندگی میں سکون آیا ہے. عدالت کے حکم پر منوعن عمل درآمد کرانے کی یقین دہانی کراتے ہیں. عدالت نے رات 10 بجے کے بعد کاروبار کرنے والی مارکیٹوں کو 2 لاکھ روپے جرمانہ کرنے کا حکم دے دیا. ڈپٹی کمشنر اور CCPO لاہور کو فوری عمل درآمد کروانے کی بھی ہدایت کر دی. جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ ہمیں اپنا لائف سٹائل تبدیل کرنا ہوگا. رات 10 بجے کے بعد شادی کی تقریبات کو بھی روکنا ہوگا. تاجر رہنما محمد عمران سلیم نے کہا کہ ملکی حالات کے پیش نظر مارکیٹیں جلد بند کرنے کے لیے تیار ہیں. ملکی حالات ہیں اس میں دیکھتے ہوئے کہ بجلی کی بھی بچت ہے، انوائرمنٹ کا بھی ایشو ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں پروڈکٹیو ٹائم رکھ لیں بجائے اس کے کہ ہم رات کو 2-2 3-3 بجے تک بیٹھے رہیں. ضلع انتظامیہ کے وکیل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدالتی احکامات کے مطابق میڈیکل سٹورز کے علاوہ دیگر دکانیں کھلنے پر جرمانہ ہوگا. 10 بجے تک انہوں نے کہا کہ ساری چیزیں بند ہوں گی ایکسیپٹ دا میڈیکل سٹور جو ہے، اور جو چیزیں کھلی ہوئی ہیں اس کے بارے میں جج صاحب نے آج کہا ہے کہ میں آرڈر پاس کروں گا. ساری دنیا میں یہ بزنس آپ کو پتہ ہے صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک ہوتا ہے. اس سے پہلے عدالت نے شہر میں غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز پر بھی تشویش کا اظہار کیا. جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ تمام شہروں کو پارکنگ ایریا میں تبدیل کر کے من مانے پیسے بٹورے جا رہے ہیں. پارکنگ کمپنی کیا کر رہی ہے؟ LDA کی اجازت کے بغیر پارکنگ کیسے ممکن ہے؟ DG LDA عامر احمد خان نے عدالت کو بتایا کہ لاہور پارکنگ کمپنی کے ساتھ مل کر کام کریں گے. پلازوں کی مؤثر پارکنگ نہ ہونے پر کارروائیوں کا میکنزم طے کر رہے ہیں. عدالت نے آئندہ سماعت پر آلودہ دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں اور بھٹوں کے خلاف ترمیمی مسودے پر فریقین سے حتمی رائے بھی طلب کر لی. کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز. رات 10 بجے دکانیں بند کرنے کا اقدام خوش آئین قرار دے دیا گیا ہے. تاجر برادری کی عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کی یقین دہانی. تاجر اس متعلق کہتے ہیں کہ جلد مارکیٹیں بند کرنے سے آلودگی کی شرح میں بھی کمی آئے گی. یہ رپورٹ دیکھیں. شہر لاہور میں اسموک کی شدت برقرار. عدالت کا جلد دکانیں بند کرنے کے نوٹیفکیشن میں 1 ماہ توسیع کا حکم. تمام تجارتی مراکز، شاپنگ مالز، دکانیں رات 10 بجے تک بند کرنا ہوں گے. لاہور میں تمام نجی کمپنیوں کے دفاتر ہر جمعہ اور ہفتہ بھی بند رہیں گے. تاجروں نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا. کہتے ہیں جلد کاروبار بند کرنے سے اسموک سے نجات ملے گی. ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی کہتے ہیں عدالت کے حکم پر منوعن عمل درآمد کروایا جائے گا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز. آپ کو بتائیں کہ اسموک پر قابو پانے کے لیے اقدامات. دکانیں بند کروانے کی نوٹیفیکیشن میں 1 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے. ریسٹورانٹ، شادی ہالز، کیفے، بیکری، سویٹس اور ساتھ ہی ساتھ سٹورز اور دکانیں رات 10 بجے بند ہوں گی. کاروبار بند نہ ہونے کی صورت میں مالک کو 2 لاکھ جرمانے کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں. اس پر بات کر لیتے ہیں عمران اکبر سے. عمران بتائیں کس متعلق؟ اسموک کے تدارک کا معاملہ ہے اور ہائی کورٹ کے حکم پر دکانیں بند کروانے کے نوٹیفکیشن میں 1 ماہ کی توسیع کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے. اسموک کے تدارک کے لیے ریسٹورینٹ، شادی ہال، کیفے، بیکری، سویٹس، سٹورز اور دکانیں رات 10 بجے بند ہوں گی. میڈیکل سٹورز میڈیسن فروخت کرنے کے علاوہ دوسرا کاروبار نہیں کر سکیں گے. اس وجہ سے کاروبار بند نہ ہونے کی صورت میں مالک کو 2 لاکھ جرمانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. تجارتی بازار، شاپنگ مال، دکانیں، ہول سیل اور ریٹیل 10 بجے تک اپنا کاروبار بند کریں گے. ضلعی انتظامیہ نوٹیفکیشن کے مطابق پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کو کاروبار رات 10 بجے بند کیے جائیں گے، جبکہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو کاروبار رات 11 بجے بند کیے جائیں گے. DC لاہور محمد علی نے باقاعدہ طور پر یہ نوٹیفکیشن جاری کیا ہے. ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ کے حکم پر منوعن عمل درآمد کروایا جائے گا. اسسٹنٹ کمشنر اور مجسٹریٹس علاقہ پولیس کے ہمراہ پیٹرولنگ کریں گے، جبکہ SOPs پر سختی سے عمل درآمد بھی کروائیں گے. لیکن عمران، تاجر برادری کی جانب سے تو کہا جا رہا ہے وہ اس فیصلے پر متفق ہیں. آج بالکل تاجر برادری نے اس فیصلے کو منوعن تسلیم کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ 10 بجے جو ہے دکانیں بند کی جائیں گی اور اس سے جو ہے ماحولیاتی آلودگی میں بھی کمی آئے گی اور اسموک کا تدارک کے لیے یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو ہم سراہتے ہیں اور اس کو بالکل پورا سال اس کو اسی طرح ہی رکھنا چاہیے کہ شام کو 10 بجے کم از کم دکانیں بند ہوں، ریسٹورینٹس بند ہوں، جس سے بجلی کی بچت بھی ہوگی اور اسموک کے تدارک کے لیے جو آگے ماحولیاتی آلودگی کا باعث بن رہی ہے اور جس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں اس سے لوگوں کی صحت بھی ٹھیک ہوگی. اور اس وجہ سے تمام جو ریسٹورینٹس ہیں، دکانیں، مارکیٹس، ہول سیل مارکیٹ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران. اور ناظرین، بارشیں برسانے والے نئے نظام کی آمد ہو چکی ہے. نیا سلسلہ 21 جنوری سے ملک میں داخل ہونا شروع ہو جائے گا. بالائی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے. پنجاب کے بیشتر میدانی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ
बारिश की पेशगोई कर दी गई है। रिपोर्ट करेंगे सुहेल कैसर। मगरबी हवाओं के बायस बनने वाले बारिशों के नए निज़ाम ने दस्तक दे दी। नया निज़ाम बलूचिस्तान के रास्ते 21 जनवरी से मुल्क में दाखिल होना शुरू हो जाएगा, जो हफ्ते की शाम तक मुल्क के बालाई इलाकों को अपनी लपेट में ले लेगा। नए निज़ाम के तहत मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। दूसरी तरफ नया निज़ाम लाहौर समेत पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में हल्के से दरमियानी दर्जे की बारिशें बरसाने का बायस बनेगा। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक ये सिलसिला वक्फे से 24 जनवरी तक जारी रह सकता है। बताया गया है कि इस दौरान तेज हवाओं का सिलसिला भी जारी रह सकता है, जिस दौरान चंद एक इलाकों में यालाबारी का भी इम्कान है। सूरत हाल के पेश नज़र मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत भी कर दी गई है। बारिशों के नतीजे में दर्जा हरारत में नुमायां कमी आएगी, अलबत्ता ये बारिशें फसलों के लिए मुफीद साबित होंगी। सर्दी में इजाफे के साथ ही सूप और यखनी की मांग में इजाफा हो गया है। शहरी खुश्क जायका और गर्मा गर्म सूप से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं अवैस महमूद से, जो इस वक्त निस्बत रोड पर मौजूद हैं। अवैस बताएगा। जी बिल्कुल, शहर में हल्की बूंदाबांदी के बाद जहां सर्दी की लहर जो है इसमें इजाफा देखने में आ रहा है, वहीं खाबों के शौकीन शहरी अपनी जो भूख है वो मिटाने के लिए मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर पहुंच रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद है निस्बत रोड पर, तो यहाँ पर भी शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। शहरी जो हैं यहाँ से ना सिर्फ देसी मुर्ग जो है इसके साथ साथ बल्कि देसी मुर्ग का जो सूप है वो भी इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरी जो है यहाँ पर उनका जो गपशप का सिलसिला है वो भी जारी है और सर्दी में जो सूप है उससे लुत्फानंदोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ दुकानदार जो हैं ये भी उनका भी ये भी कहना है इस हवाले से कि सस्ता और म्यारी सूप जो है वो होने की वजह से शहरी जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो निस्बत रोड पर जो ख़रीदार जो हैं वो मौजूद हैं, शहरी जो हैं वो मौजूद हैं। तो वहीं जो सूप है वो 150 से रुपए की जो प्लेट है इससे लेकर 400 रुपए तक जो है वो यहाँ पर वो फ़रोख्त हो रहा है। तो यहाँ मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो और उसके साथ साथ हर जो तबका जो है उससे ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ना सिर्फ जो सूप है उससे लुत्फ़ानंदोज हो रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ देसी मुर्ग जो है ख़ासतौर पर उसकी यखनी जो है वो पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। और शहरी जो है मौसम के साथ साथ ख़ासतौर पर जो खाना है वो और गपशप जो है वो एंजॉय करते ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस। वेलकम बैक। आपको बताएं कि मुनीस सलाही की अहलिया का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत का डायरेक्टर FIA लाहौर पर बरहमी का इजहार रिमार्क्स दिए। सारा मामला सियासी नौयत का है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशफाक। टॉप लिस्ट में नाम शामिल करने के खिलाफ मुअन्नस इलाही की अहलिया की दरख्वास्त। तहरीम इलाही की दरख्वास्त पर जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने समाअत की। दरख्वास्त में बैरून मुल्क जाने से रोकने के इक़दाम को चैलेंज किया गया है। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या सिर्फ इंक्वायरी की बुनियाद पर किसी शहरी का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस तो हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वफाकी हुकूमत के वकील ने बताया कि ये केस मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कुछ और केस है। अदालत ने डायरेक्टर FIA सरफराज विर्क को बावर कराया कि ये सारा मामला सियासी नोयत का है। क्या तुम लोगों ने नौकरी करनी है या इंतखाब लड़ना है। ये पोस्टिंग्स ज्यादा देर तक नहीं चलती, क्यों ना DG FIA को कहें कि वो पेश हों। अदालत ने करार दिया कि डायरेक्टर FIA लाहौर ने अदालत में झूठ बोला है। वफाकी हुकूमत के वकील ने तफसीली जवाब दाखिल कराने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। गन्ने के काश्तकार को शुगर मिल्स की जानिब से नकद अदायगी के बजाय चीनी देने का फैसला है। कैन कमिश्नर पंजाब ने शुगर मिल्स इंतजामिया को वार्निंग दे दी है, नकद अदायगी करें वरना कार्रवाई होगी। ये रिपोर्ट देखें। जिन्स के बदले जिन्स मिलेगी। शुगर मिल्स मालिकान काश्तकारों के लिए कदीमी तरीका इख्तियार होने लगा। शुगर मिल्स मालिकान का गन्ने के बदले काश्तकारों को चीनी के डिलीवरी ऑर्डर देने का इंकशाफ। काश्तकारों की शिकायत पर केन कमिश्नर पंजाब मुतहरिक हो गए, वार्निंग जारी कर दी। शुगर मिल्स मालिकान को मरासला भिजवा दिया। मरासले के मुताबिक पंजाब की तमाम शुगर मिल्स काश्तकारों को फौरी नकद अदायगी करें। कानून में गन्ने के बदले चीनी देने की कोई कानूनी ऑप्शन मौजूद नहीं। केन कमिश्नर पंजाब ने कहा कि तमाम शुगर मिल्स काश्तकार को अकाउंट में फौरी नकद अदायगी पाबंद है और गन्ने की बरवक्त नकद अदायगी न करने पर सख्त कार्रवाई होगी। जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा फरमाई। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।